ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இன்னைக்கு 76வது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன். உத்தவர் தூது 1வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். கத்வா சாந்தீபனிமத சதுஷ்ஷஷ்டி மாத்ரைரஹோபிஹி சர்வஞ்சஸ்வம் சஹமுசலினா சர்வவித்யாம் கிருஹீத்வா புத்ரம் நஷ்டம் யமநிலையநாத் ஆஹ்ருதம் தக்ஷிணார்த்தம் தத்வா தஸ்மை நிஜபுரமகாஹ நாதயன் பாஞ்சஜன்யம். இன்னொரு தடவை படிக்கிறேன். கத்வா சாந்தீபனிமத சதுஷ்ஷஷ்டி மாத்ரை ரஹோபிஹி சர்வஞ்சஸ்வம் சஹமுசலினா சர்வவித்யாம் கிருஹீத்வா புத்ரம் நஷ்டம் யமநிலையநாத் ஆஹ்ருதம் தக்ஷிணார்த்தம் தத்வா தஸ்மை நிஜபுரமகாஹ நாதயன் பாஞ்சஜன்யம். 2வது ஸ்லோகம். ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா பசுபசுத்ருஷः பிரேமபார பிரணுன்னாः காருண்யேன த்வமபி விவசः பிராஹினோருத்தவம் தம் கிஞ்சாமுஷ்மை பரமசுஹ்ருதே பக்தவர்யாய தாசாம் பக்தயுத்ரேகம் சகலபுவனே துர்லபம் தர்ஷயிஷ்யன். ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா பசுபசுத்ருஷः பிரேமபார பிரணுன்னாः காருண்யேன த்வமபி விவசः பிராஹினோருத்தவம் தம் கிஞ்சாமுஷ்மை பரமசுஹ்ருதே பக்தவர்யாய தாசாம் பக்தயுத்ரேகம் சகலபுவனே துர்லபம் தர்ஷயிஷ்யன். 3வது ஸ்லோகம். த்வன்மாஹாத்ம்ய பிரதிமபி சுனம் கோகுலம் ப்ராப்ய சாயம் த்வத்வாத்தாபிஹ பஹுசரமயாமாஸ நந்தம் யசோதாம் ப்ராதர்த்ருஷ்ட்வா மணிமயரதம் சங்கிதாः பங்கஜாக்ஷ்யः ஸ்ருத்வா ப்ராப்தம் பவதனுச்சரம் த்யக்தகார்யாः சமீயுः. த்வன்மாஹாத்ம்ய பிரதிமபி சுனம் கோகுலம் ப்ராப்ய சாயம் த்வத்வாதாபிஹ பஹுசரமயாமாஸ நந்தம் யசோதாம் ப்ராதர்த்ருஷ்ட்வா மணிமயரதம் சங்கிதாः பங்கஜாக்ஷ்யः ஸ்ருத்வா ப்ராப்தம் பவதனுச்சரம் த்யக்தகார்யாः சமீயுः. 4வது ஸ்லோகம். திருஷ்ட்வா சைனம் த்வதுபமலசத் வேஷபூஷாபிராமம் ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா தவ விலசிதான் உச்சகைஸ்தானி தானி ருத்தாலாபா கதமபி புனः
गद्गतां वाचमुचुः सौजन्यादि निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामौ स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनः गद्गतां वाचमूचुः सौजन्यादि निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः ஐந்தாவது ஸ்லோகம். श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नातपायाः आश्लेषानामृतवपुषो हन्तते शुम्भनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावाम्. श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नातपायाः आश्लेषानामृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावाम्. ஆறாவது ஸ்லோகம். रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समां लिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः. रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समां लिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः. ஏழாவது ஸ்லோகம். एवं प्रायैर्विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोत्थविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमधिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वाक्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि. एवं प्रायैर्विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोत्थविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमधिभिः
त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वाक्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि. एटावद् श्लोकम्. त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वाक्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायः त्वदनुकृतयः त्वन्मयौ सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्. त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वाक्तैव प्रसरति मितः सैव सोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायः त्वदनुकृतयः त्वन्मयौ सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकौ विस्मयादुद्धवोऽयम्. 9வது श्लोकम्. राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्. राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्. 10வது श्लोकम्. येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभाराद्विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः. ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सुकरो निर्व्यतास्ताः. येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभाराद्विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः. ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्ताः. 11வது श्लोकम्. एवं भक्ति सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु. इत्यानन्दाकुलमुपगतौ गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोघात्.
एवं भक्ति सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतौ गोकुलादुत्थवं तं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोगात्. இப்போ இந்த தசகத்தில் 11 ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு தடவை படிச்சிருக்கேன். இப்போ இதனுடைய பொருளை சுருக்கமாக சொல்கிறேன். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அனைத்தும் அறிந்தவராக இருந்தாலும் குருகுலத்தில் படிக்க ஆசைப்பட்டு பலராமனோடு சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட போய் படிக்கிறார். 64 நாட்களில் எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கிறார். அதுக்கு குரு தட்சிணையாக இறந்து போன அவரோட மகனை யம உலகத்திலிருந்து அழைச்சின்னு வந்து குரு தட்சிணையாக அந்த சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பாஞ்சஜன்யங்கிற சங்கை முழக்கின்று மதுரையம்பதியை வந்து அடைகிறார். தனது உயிர் நண்பரும் தலை சிறந்த பக்தருமான உத்தவரை கோகுலத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் பகவான். கோகுலத்தில் நந்தகோபுரையும் யசோதையையும் பார்த்து கிருஷ்ணர் சொல்லி அனுப்பின செய்திகள் எல்லாம் சொல்கிறார். நந்தகோபர் வீட்டு வாசலில் ஒரு தேர் நின்ன உடனே கிருஷ்ணர் தான் வந்துட்டார்னு கோபிகைகள்லாம் இப்படியே பாதி வேலையை வீட்டில் போட்டுட்டு வந்துடுறா ஓடி. அப்புறம்தான் ஓஹோ அவருடைய தோழர் வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டு அவருக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதைகளையும் செய்கிறா எல்லாரும். அந்த கோபியர்கள்ட்ட உத்தவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன், இங்கே ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்னால் வர முடியலையே தவிர அன்பு உங்கள்கிட்ட எப்பவுமே குறையாது. நாம் பிரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்களாம் என்னையே நினச்சிருக்கிறதுனால அன்பு இன்னும் உறுதிப்படும், அன்பு இன்னும் பலப்படும். அதனால் யாரும் வருந்த வேண்டாம், நான் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடுறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் உத்தவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பார். இப்படியெல்லாம் கோபிகைகள்கிட்ட போய் சொல்லுங்கன்னு அதை அப்படியே இவாள்கிட்ட சொல்கிறார். அவளுக்கெல்லாம் அந்த கோபியர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் பகவானோட பிரியான கண்ணழகி ராதையை பார்க்குறார். ராதை கிட்ட சொல்கிறார் உத்தவர், ராதையே, உனது அன்பனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தனியாக இருக்கும்போது என்கிட்ட என்னெல்லாம் சொல்லுவார் தெரியுமா? தோழா, இந்த புஷ்பம் என் ராதைக்கு ரொம்பவும் பிரியமானது. என் ராதை இப்படித்தான் பேசுவாள். சினம் கொண்டா அவள் பேசாமல் மௌனமாக இருப்பது போல தோழா நீயும் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கிறாயே, இப்படிலாம் என்கிட்ட சொல்லுவார் உங்களை பற்றி அப்படின்னு ராதை கிட்ட சொல்கிறார். அதை கேட்டு ராதையும் சந்தோஷப்பட்டார். இப்படி எல்லார்கிட்டையும் கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு கோகுலத்திலேருந்து மதுரைக்கு திரும்பிடுறார். கோகுலத்திலேருந்து திரும்பி வர உத்தவரை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உத்தவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். இதுதான் இந்த தசகத்தோட பொருள். ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமக. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.